सजदे की हैयत और सजदे की किहड़ा चीज़ों का ख्याल रखना, ये अगली नशिस्त होएगा। अज सिर्फ सजदे का मुकाम की है इस्लाम और शरीयत के अंदर, ये बारे च चंद अल्फाज तुहाडी खिदमत च अर्ज करांगा। लेकिन उस तो पहले जरा कल गल एक रह गई थी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। कुछ लोग कहते हैं हमीदा, दा अलफ कहते हैं, दाल लगे की कहते हैं अलफ। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, दा नहीं है, दा, दाल जबरहा दा, समझ आई? समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं, बल्कि की है दा है, अगे निकलनी चाहिए। ये मैं जरूरी समझा, क्योंकि सुन दे विच बंदे नूं इंज ही लगदा जिवें अलफ ही है शायद। लेकिन बंदा नमाज वाली किताब कढ़ के जदों पढ़ेगा उस ध्यान नाल, कई बार पढ़ भी छड्डदा ते बंदे नूं नहीं पता हुंदा कि अलफ है कि हाँ है। जो ध्यान देगा तो फिर उन्होंने पता चलेगा कि इत्थे ते हाँ है समेदा, ए दा नहीं। चलो जांदे जांदे एक आखिरी चीज़ रह गई सी, जिहदे चों पता चलदा है कि अल्लाह ताला इंसानां दी किन्नी कदर करदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई ते जदों आपने फरमाया ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ते पिछे किसी सहाबी ने रब्बाना लकल हम्द कहन तो बाद कह दिता हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। नमाज जदों सलाम फेरी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बंदे ने अज जड़ा ना अगे कोई इजाफा किया, उस बंदे ने अपने कोलों इजाफा किया। शरीयत दे अंदर अपने कोलों इजाफा करने की इजाजत नहीं, जदों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना दे। मतलब है कि बड़ी भी चंगी गल होए, बड़ा ही सोहना हो। अजान है ना, अजान तुहानूं पता कित्थे खत्म होंदी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई कहे मुहम्मद रसूलुल्लाह केड़ा माड़ा है, कलमे दे दो जो दिन है, अजान अद्धे कलमे ते क्यों खत्म हुई है, तो मैं अगू जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह भी अजान च कवां करांगा तो ਉਹਦੀ सारी अजान बातल होएगी और अल्लाह कहेगा मैनू ये कबूल नहीं, क्योंकि नबी पाक की मोहर जो नहीं लगी इस गल। आपने सलाम फेरन तो बाद पूछा किने बई, वो डर गए लोग। बहरहाल जिन्हें कहा था उन्हें कहा जनाब मैं मेरे मुंह चो ये अल्फाज निकले ने हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ਇਹਦਾ मतलब सी बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ, कसीरन कसरत दे नाल तारीफ, तय्यबन पाक तारीफ, मुबारकन फी ऐसी तारीफ जिहदे अंदर बड़ी बरकत है। यह ਉਹਦਾ मतलब सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े यानी तहसीन फरमाई होगी कि बहुत अच्छा कलम है। मैं पैगंबर ने देखा कि आसमान के 3 फरिश्ते, 3 का तस्करा है, बाद होर भी है लेकिन असल यही है। 3 फरिश्ते आए ने और वो 3 दे 3 लपक रहे सन कि इन्हां लफ्ज़ों का सवाब मैं चुक लवां, मैं चुक लवां, मैं चुक लवां। ठीक है जी। लिहाजा फर्जां किते नहीं थे, नफलों के विच, तहज्जुद दे विच, सुन्नतां दे विच जदों तुसीं खड़े होवो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द ते अगे हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ਇਹਦਾ बड़ा फायदा है। अच्छा हुण कहंदे ने कि जदों कोई बंदा किसी की अयादत करन जांदा ना, बीमार का पता लैण वास्ते जांदा, मुसलमान बीमार का पता लैण गया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर वो सुबह जाएगा तो शाम तक 70,000 किने 70,000 उथे किने सन 3 इत्थे किने 70,000 फरिश्ते जरा अयादत करता है ਉਹਦੇ वास्ते मगफरत की दुआ करते हैं। अल्लाह ने अपने वास्ते तारीफ चुकन लिए सिर्फ 3 फरिश्ते, हालांकि 3 फरिश्ते भी बहुत ज्यादा ने, लेकिन इंसान की कितनी कदर है कि एक बीमार की दिलजोई करना, उन्होंने तसल्ली देना, ਉਹਦਾ ख्याल करना, ये अल्लाह पाक नूं इन्ना क महबूब है कि अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते नाज़िल फरमा देंदा। बहरहाल ये कल की गुफ्तगू के हिस्से सन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬਾਨਾ ਲਕਲ ਹਮਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਂਝ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਕੂਅ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ
ਓਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਕੌਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਓਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬਾਨਾ ਲਕਲ ਹਮਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੁਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁਣ ਸਜਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਕੌਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਜਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੋਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣ, ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣ, ਤਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਸਜਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗਰਜ਼, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗਾਇਤ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮੁਕਾਮੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸਜਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ੱਲੁਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜਜ਼ੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਨੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਗਰਜ਼ੋ ਗਾਇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮ ਕਰੀਏ, ਰਕੂ ਕਰੀਏ, ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੌਮਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਆਪਣੇ ਦੇਜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ, ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਬਣਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹ। ਰੁਕੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਜਦਾ। ਔਰ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਜਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਸ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਾਤ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਤੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਿਲਾਲੁਹੁਮ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਏ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਏ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਅਤ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਨਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਏ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਾਅਤ ਔਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨੇ, ਜਬਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਜਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿੰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਜਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ।
ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਫੜ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਜਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਅਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਸ ਫੱਡੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਫੱਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਸਵਾਏ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਜਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਟਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਬੀਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਬੀ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਹਦੀਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤਆਵਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਜਦਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ, ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਸਜਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ, ਕਿ ਸਜਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਜਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ
ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਜਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਸੂਰਤੁਲ ਅਲਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆयत में वसजुद वक्तरिब, सजदा कर और अपने रब के करीब हो जा। सजदा कर और अपने रब के करीब हो जा, यानी कि जिन्हें सजदा किया वो रब दा कुरब है जड़ा वो पा गया। सजदे दे अंदर तकरार, रुकू एक है ना, सजदे दो ने। ते कहने वाले कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਜਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੌਫੀਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਬਲੀਸ ਰਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। गोया जदों असी नमाज पढ़ने सजदे करने ते ਉਹ पहले दिन का वाकया भी इस सजदे के अंदर शामिल होंदा है। डबल सजदा जिहड़ा असी करने कुरान मजीद के अंदर 14 सजदियां दी जगह आंदियां ने। कुछ तज़करे ऐसे होंदे ने, तुसीं जदों पढ़ोगे ना वो आयतां दा तर्जमा, उन्हां च कोई ऐसी गल आंदी है कि हुक्म यह है कि उत्थे इंसान सजदा तलावत करे। सजदा तलावत की है, बैठा दा तां खलोता तां एक बारी अल्लाह अकबर कह के सजदे जाए, 3 बारी सुबहान रबी अला पढ़े और अल्लाह अकबर कह के खत्म कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों सजदा तलावत आंदा है ते इंसान कर लैंदा सजदा, ते शैतान रोंदा पिटदा नस जांदा है कि हाय मेरी कमबख्ती, कि इंसान नूं सजदे दा हुक्म होया, उन्हें सजदा कर लिया, इनू जन्नत मिलेगी। मैनू देखो मैं किड्डा बदबख्त हाँ, मैनू भी सजदे का हुक्म होया सी, मैं नहीं किया तो मेरे वास्ते दोज़ख है। मेरे भाईओ, जदों सजदा करो ये सारियां गल्लां इंसान के ज़हन च होण, सजदे का मुकाम शरीयत के अंदर, इहदी मकसदियत और रब दा कुरब, सजदे की तकरार और शैतान दा खायब खासर होना, फिर साडे सजदे के अंदर ताकत भी पैदा होएगी और असीं अल्लाह दा कुरब भी हासिल कर सकांगे इंशाअल्लाह। सजदे दे जिहड़े फिकही मसाइल ने अगली नशिस्त गल होएगी। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वला